پی کې 58 او د پی کې 80 نه د قومي وطن پارټۍ ملګري پنډال ته راغلي دي، هغوی ته په مینه باندې هرکلی وایو. ګرانو ملګرو، د قومي وطن پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري انیس صاحب طاهر خیلي او زمونږ د اسلام آباد ملګری ملک آفتاب، هغوی ته به ملي رهبر د پارټۍ نوی ممبرشپ کارډ ورکوي. ملي رهبر ته خواست دی چې هغوی ته کارډ ورکړي. باران دی مونږ مخکې ډېر د عذاب نه تېر شو. ستاسو ملګرو زمونږ سیند نه ملګري راغلي دي، نور هم ډېر درانه ملګري دي. مونږ ورته انیسه بیبي موجود ده، مونږ هغې ته معذرت کوو په دې چې حالات هسې ده چې نور هم خراب شي. زه په دغه څو شعرونو خپل ملي رهبر راغواړم. دا ملګري اخیر ملګري په جمع به انشاءالله خپل ملي رهبر راغواړو. تاسو به زما سره نړۍ کوئ چې خسره خو صنم چې طوفان به مې وړي، لا دومره سپک هم نه یم چې دوران به مې وړي. په سرو وینو لیکلی پښتنو یم په دې خاوره، کچه رنګونه نه یم چې باران به مې وړي. هر څوک د مغل او د باران بچي یو ځای دي، هر څوک د مغل او د باران بچي یو ځای دي. خوشحال یما پښتون یما افغان به مې وړي. هر څوک لږ صبر وکړه یار، مهرباني وکړه خبره ور یار. هر څوک د مغل او د باران بچي یو ځای دي. خوشحال یما پښتون یما افغان به مې وړي. خیبر یما علم یم تا تران راته ګوره، ښه دروند یمه سپک نه یم چې ډاکوان به مې وړي. او دا روح د حیات وایي زه هم نه یم یوازې، دا روح د حیات وایي زه اوس هم نه یم یوازې. د ځان سره د ننګه ډک کاروان به مې وړي. اوس په دغه تیاره ماحول کې، په دغه تک تور تم کې د امید بله ډیوه ڈاکٹر صاحب شیرونہ بزایا چی کو ملی رہبر حکم دے تولو نمک کے شہید وطن حیات محمد خان شیرپاؤ تا درزمک سلام. میرے ساتھیوں، سٹیج پہ بیٹھے میرے عظیم لیڈر ملی رہبر آفتاب احمد خان شیرپاؤ، اور آج پارٹی اور پارٹی کے یہاں میں مدعو کردہ دیگر پارٹیوں کے تمام معزز مہمانان کا شکریہ. آج 44ویں برسی پہ ہم شہید وطن کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنا سلام پیش کر کے ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. میرے ساتھیوں، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے جتنے سالوں میں آپ لوگوں کی تعداد یہاں پہ ہمیشہ زیادہ ہوئی ہے، کم نہیں. اور اس سال تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہاں کے لوگ اس طرح اپنا، کیونکہ حکومت میں نہیں ہے، اسمبلیوں میں نہیں ہے قومی وطن پارٹی، لیکن ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہ جو ابھی جلسے ہوئے ہیں اس سے زیادہ لوگ جلسہ گاہ کے باہر ہیں، اور یہ تاریخی جلسہ ہے.
हलकों को एहसास हो रहा होगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। आप में से किसी ने ज्यादती नहीं की, आपके साथ ज्यादती हुई है। आपसे वो अजीम रहनुमा छीन लिए गए जो आपकी वजह से जिनकी आपकी शान थी, आपके दुनिया भर में पहचान थी। लेकिन इन जालिमों ने और जो उंगली उठाने वाले एम्पायरों ने आपसे ये अजीम रहनुमा छीन के आपको वो लोग दिए जिनका हमें नाम तक नहीं आता, हमें जानते नहीं है कि वो कौन लोग हैं। ये इसका बदला इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में हम सब ने लेना है। ये वक्त थोड़ा है, लेकिन याद रखना, हर रोज याद रखना, इनकी ये जो परफॉर्मेंस है, जब हम हुकूमत में आए थे यहाँ पर 2013 में, तो उस वक्त जनाब तहरीक इंसाफ का ये लीडर जो आज वजीर आज़म है, वो कहता था दुनिया भर से लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं, तमाम प्रोग्राम हमारे पास तैयार पड़े हैं और हम आते ही यहाँ पे हर चीज बदल के रख देंगे। और इस तमाम अरसे में आते ही वर्किंग ग्रुप और नए सिरे से बनाना शुरू किया। ना वो कोई पैसा लेकर आए, ना कोई दुनिया भर से सरमायादार आए, ना उनसे कोई प्रोजेक्ट यहाँ से बने, और वो वर्किंग ग्रुप के जो फैसले हैं वो कई सालों की मेहनत के बाद भी वहीं पड़े हैं। आज जब मरकज में आए तो इन्होंने वही काम किया, आज भी कर रहे हैं। वहां पे वर्किंग ग्रुप, यहाँ टास्क फोर्स, इनका एक काम है, कोई प्रोग्राम नहीं। रोजाना सुबह उठ के सोचते हैं कि आज क्या किया जाए, फिर एम्पायर का ऑर्डर आता है तो ये वो काम करते हैं। अगर अपनी तरफ से कुछ फैसला कर भी दे, तो ऑर्डर आता है कि यह गलत फैसला है, उसी दिन यू टर्न। इसीलिए इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, इनसे यू टर्न रोजाना का रोजाना। आइंदा जितना ऐसा है, आप यकीन जाने, मुझे ये अंदाजा है कि बहुत जल्द ये खुद बददिल होके अपने औहदों से इस्तीफे देंगे। आज इनके गुजरा आके टीवी पे ऐसी शर्मनाक गुफ्तगू, या वो गालन गलूच है, या फिर वो कोई लाइल्मी का एक इंतहा है। एक वजीर तो कश्मीर का वजीर बना है, उसने एक ऐसा शोशा छोड़ा कि खुद एम्पायर भी हैरान हो गया कि ये क्या कह रहा है, उसको किसी चीज का पता नहीं। तो खजाने का वजीर है, उसको ये नहीं पता कि खजाना भरना कैसे है, बस अवाम पे बोझ डालना ये आसान तरीका है। क्या इसके लिए लोगों ने वोट दिया था? कभी भी नहीं। आज इंशाअल्लाह ताला इस कौम को पहले से ज्यादा मिली रहबर के और उनके प्यार के लीडर की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद वतन का ख्वाब पूरा करना है, और इंशाअल्लाह जब तक मैं हूँ, जब तक हम हैं, हम ये वादा, ये काफिला हमेशा जारी रखेंगे। आखिरी नारा, शहीद वतन